یسوع مسیح کے عظیم بابرکت اور جلالی نام میں میرے تمام دوستوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچوں کو سلام۔ آج شام ہم خدا کی حضوری میں آپ لوگوں کے ساتھ مل کر خدا کا کلام سیکھنا چاہتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ خدا کے کلام کو سنیں اور اس سے برکت پائیں۔ آج پوری دنیا مختلف قسم کی افواہوں اور پریشانی میں گرفتار ہے، لیکن میں ایمان رکھتا ہوں کہ خدا کا بیٹا ہمیں ان تمام چیزوں سے آزاد کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں چاہتا ہوں کہ عثمہ خدا کے کلام مقدس میں سے پڑھے اور پھر ہم اس پر بات کریں گے۔ زبور 128 کا ہم پورے زبور کا مطالعہ کریں گے اور آپ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، مبارک ہے ہر ایک جو خدا سے ڈرتا اور اس کی راہوں پر چلتا ہے۔ تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا، تو مبارک اور سعادت مند ہوگا۔ تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانند ہوگی، اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند۔ دیکھو ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ خداوند صہیون میں سے تجھ کو برکت دے، اور تو عمر بھر یروشلم کی بھلائی دیکھے، بلکہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے، اسرائیل کی سلامتی ہو۔ آمین۔ بہت شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائی، ہم نے خدا کے کلام مقدس میں سے پڑھا ہے کہ مبارک ہے ہر ایک جو خدا سے ڈرتا اور اس کی راہوں پر چلتا ہے۔ خدا کا کلام سچ اور برحق ہے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ آسمان اور زمین تو ٹل جائیں گی، لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہیں ٹلیں گی۔ جو کچھ خدا کے بیٹے کے منہ سے نکلا ہے وہ ابدی ہے، وہ لا تبدیل ہے، اور اس کے اندر قدرت پائی جاتی ہے۔ اور یہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ مبارک ہے ہر ایک جو خدا سے ڈرتا اور اس کی راہوں پر چلتا ہے۔ آپ آج پوری دنیا کو دیکھ رہے، آپ ان ممالک کو دیکھیں جو ترقی یافتہ ممالک ہے، لیکن آج پوری دنیا پیسے کے پیچھے بھاگ رہی ہے، پوری دنیا کی عیش و عشرت کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ لیکن کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ تو مجھ سے ڈر اور میرے حکموں پر عمل کر۔ خدا سے ڈرنے سے کیا مراد ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خدا سے ڈرنے سے کیا مراد ہے؟ کیا خدا سے ہم اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ بہت زور آور ہے، یا خدا سے ہم اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ ہمیں مارنے کی طاقت رکھتا ہے، یا خدا بہت خوف زدہ ہے، یا خدا بہت ڈرانا خدا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ خدا سے ڈرنے سے مراد ہے اس کے حکموں پر عمل کرنا، اس کے حکموں کی تابعداری کرنا، اور اس زمین پر، اس دھرتی پر ہر وہ انسان، خواہ وہ کسی امت کا ہو، کسی قبیلہ کا ہو، کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، جو بھی یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے اور اس سے ڈرتا اور اس کے حکموں پر عمل کرتا ہے، خدا اسے زمین پر سرفراز کرتا ہے، اسے برکت دیتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام فرماتا ہے تو میری عبادت کر تو میں تیری روٹی اور پانی پر برکت بخشوں گا۔ خروج کی کتاب میں لکھا ہے کہ تو میری عبادت کر، میرے حکموں پر عمل کر تو میں تیرے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا۔ کلام مقدس ایک ضابطہ حیات کتاب ہے، ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر آپ کو دنیا کے تمام سوالوں کا جواب ملے گا۔ بائبل ایک مکمل کتاب ہے جو لا تبدیل ہے، اور یہاں پر لکھا ہے کہ تو میری عبادت کر۔ یہاں پر ایک فیملی کو اپ کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، ایک فیملی کو رن کرنے کا، برکت اور اسٹیبلش ہونے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ یہاں پر پہلی بات لکھی ہے کہ تو میری عبادت کر تو تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا، تو بھکاری نہیں رہے گا،
तो भीख मांगने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा खुदा बकारी नहीं है और ना ही वो अपने लोगों को बकारी देखना चाहता है। वो चाहता है कि आप बरकत पाएं, वो चाहता है कि आप सरफराज हो जाए। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है, खुदा का कलाम बयान करता है, पतरस और यूहन्ना जब हैकल में दुआ करने के लिए गए, उन्होंने कहा कि सोना चांदी हमारे पास नहीं है, जो कुछ हमारे पास है हम तुम्हें वो देते हैं, उठ यीशु के नाम से चल फिर। और वो लंगड़ा उठकर चलना शुरू हो गया। आपके पास वो दौलत है जिसका नाम यीशु है, आपके पास वो दौलत है जिसका नाम रूहुल कुद्दस है, आपके पास वो दौलत है जिसका नाम यहोवा खुदा है, और आप यहोवा खुदा के नाम पर सब कुछ करने की कुदरत रखते हैं। और यहाँ पर लिखा है तो अपने हाथों की कमाई खाएगा। जब हम खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं तो वो सबसे पहला काम वो हमारे हाथों की कमाई पर अमल कर देता है। तो मुबारक और सियादतमंद होगा, तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानत होगी। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। खुदा के कलाम में लिखा है, जिससे नेक बीवी मिली उसे खुदा की तरफ से तोहफा मिला है। और बाइबल मुकद्दस अमसाल की किताब में लिखा है, दना औरत अपना घर बनाती है पर अहमद उसे उछाड़ देती है। जब हम खुदा की हजूरी में दुआ को बन जाते हैं और खुदा के हुजूर दुआ करना शुरू कर देते हैं, तो खुदा इस धरती पर हमारी फैमिली को रास्तबाजी का लिबास पहना देता है। आप जानते हैं, आपने पढ़ा और सुना होगा, जब हम नूह के बच्चों की जिंदगी के हवाले पर गौर करते हैं और नूह के बेटे और उसकी बहुएं उसके साथ थी, कश्ती बनाने में उसकी मदद कर रहे थे, और उसका सबब क्या हुआ, उसकी फैमिली बची रही और खुदा ने उसकी हिफाजत की। आज जब हम खुदा का काम करते हैं तो आपकी फैमिली आपके लिए सपोर्ट है, आपको कश्ती बनाने में वो आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन अफसोस ऐसी फैमिलीज पर, ऐसे लोगों पर जो खुदा से दूर हैं, खुदा की कुर्बत से दूर हैं। और याद रखिएगा, जो भी खुदा की कुर्बत से दूर है खुदा के हुजूर सरफराज ना होगा, बरकत नहीं पाएगा। इस्तिस्ना की किताब में लिखा है, तेरे अंबार खानों में बरकत होगी, तेरे बैल बछड़ों के बच्चों पर बरकत होगी, और तू जिस चीज में हाथ डालेगा मैं उसे बार बार करूंगा। बीवी नेक हो, औलाद नेक हो, कारोबार पे बरकत हो, फिर लंबी जिंदगी हो, ये वो तमाम चीजें हैं जो एक फैमिली की जरूरत है। एक फैमिली में रुपए पैसे की आमद होना जरूरी है, मोहल्ले और गिरदेनवा में इज्जत होना जरूरी है, फिर नेक बीवी, नेक औलाद, लंबी उम्र, बच्चों के बच्चे देखना, ये खुदा की ब्लेसिंग है। लेकिन इसके पीछे खुदा आपसे क्या चाहता है? खुदा आपसे क्या चाहता है? खुदा ये चाहता है कि आप खुदा की इबादत करें। खुदा ये चाहता है कि आप दुनिया के नापाक और घिनौने कामों से तौबा करके यीशु के पास आए। आज बहुत सी फैमिली, बहुत से खानदान गरीब हैं, वो बीमारियों और बदरों गिरफ्तार हैं, वो मुख्तलिफ किस्म की परेशानियों में जकड़े हुए हैं। वो उन परेशानियों से आजाद होने के लिए तबीस गंडा, जादूगरों का साथ ढूंढते हैं, वो गैर मजबूतों के पास जाते हैं। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं, अगर आप जमीन पर सरफराज होना चाहते हैं, आपके बच्चे बरकत पाना चाहते हैं, तो फिर जरूर है कि आप खुदा के कलाम को सुनें, आपके खुदा के कलाम पर अमल करें। और यही वो बातें हैं जो आपके घराना के लिए बाश्य बरकत होगी, आपके बच्चों के लिए बाश्य बरकत होगी। और यीशु मसीह नासरी पर ईमान लाने वाला कभी भी शर्मिंदा नहीं होगा, वो बरकत पर बरकत पाएगा। अगर आप अपनी फैमिली को बचाना चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप आसमान की बात शहद में दाखिल कर दिए जाए, तो जरूर है कि आप अपने दिल से, अपनी रूह से, अपनी जान से अपने खुदा की इबादत करें। तब वो आपके रोटी पानी पर, आपके बच्चों पर, आपकी बीवी पर
برکت نازل کرے گا اور آپ کسی چیز کے محتاج نہ رہیں گے. God bless you. خدا اس کلام کے ارشاد آپ کو برکت دے. آمین.